Hi, good morning to everyone. In the previous class, we derived the formula for refractive index of the prism material. According to that, mu is equal to sine of a plus d by 2 by sine a by 2. This is the formula, where a is equal to angle of the prism and d is equal to angle of minimum deviation. Okay. In case of thin prism, a and d are very small. Sine of a plus d by 2 is equal to a plus d by 2 and sine a by 2 is also a by 2. Cut for thin prism, mu is equal to a plus d by a, or this is equal to mu into a is equal to a plus d, or deviation d is equal to mu minus 1 into capital A. This is the angle of deviation in case of thin prisms. From this relation, angle of deviation is proportional to mu, and mu is also proportional to 1 by lambda. Keep it in memory. It's one very important. Angle of deviation d is proportional to mu, and mu is also proportional to 1 by lambda. Okay? Right. Here, once again, there are different cases involved in the prism. First case is for normal incidence. For normal incidence, it is a prism material. Let the light is incident normally on one surface. Normal incident అయింది. Along the normal అన్నప్పుడు I1 is equal to ఎంత అవ్వాలి ఇక్కడ? I1 0, R1 is also equal to 0. These are the conditions for normal incidence. Therefore, angle of the prism A is equal to R1 plus R2 కదా. As R1 0, A is equal to R2. Case 2 for normal emergence. After diffraction through the prism, the light ray emerges normal to the second surface. ఇలా బయటికి వెళ్తుంది అనుకున్నాం అనుకోండి. అంటే ఇక్కడ ఏమైనట్టు యాంగిల్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్స్ 0 అవుతుంది, అండ్ యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ ఈజ్ ఆల్సో ఎట్ ద సెకండ్ సర్ఫేస్ R2 ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు 0. Now in this case A is equal to R1 because R2 equal to 0. Third case for grazing incidence. For grazing incidence, that means light is incident grazes along the first surface. ఇలా ఇన్సిడెంట్ అయింది, ఇక్కడ రిఫ్రాక్షన్ జరిగి ఇలా వెళ్తుంది అనుకున్నాం అనుకోండి. This is the refracted light inside the prism. అప్పుడు యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఎంత అవుతుంది? I1 is equal to 90 degrees. ఓకే, ఇప్పుడు కూడా యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఈజ్ మెజర్డ్ విత్ ద నార్మల్ కదా. ఒకవేళ ఇఫ్ ద లైట్ ఈజ్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ డెన్సర్ మీడియం టు రేరర్ మీడియం, అప్పుడు ఇది యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ అవుతుంది. ఇఫ్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ ఇస్ 90 అన్నప్పుడు ఇది యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అవుతుంది. అంటే యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ R1 is equal to దేనికి ఈక్వల్ అవ్వాలి? సి క్రిటికల్ యాంగిల్. క్రిటికల్ యాంగిల్ అయితేనే గ్రేజ్ అవుతుంది, R becomes 90 యాజ్ పర్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ రివర్సిబిలిటీ. కానీ ఫర్ గ్రేజింగ్ ఇన్సిడెన్స్ I1 is equal to 90 degrees, R1 is also equal to C. Next case 4 for grazing emergence. For grazing emergence, రిఫ్రాక్షన్ తర్వాత లైట్ ఇలా వస్తుంది, గ్రేజ్ అవుతూ సెకండ్ సర్ఫేస్ని ఇలా వెళ్తుంది అనుకోండి. అంటే ఇక్కడ I2 ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అవుతుంది? 90. అప్పుడు ఇది R2 అనుకుంటే R2 ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమవ్వాలి? క్రిటికల్ యాంగిల్. కానీ ఫర్ గ్రేజింగ్ ఇన్సిడెన్స్ I2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 90 degrees అండ్ R2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు C. ఓకే, ఆల్సో case 4 for grazing incidence and grazing emergence. Grazing incidence and grazing emergence. Preserve it. ఇలా ఇన్సిడెంట్ అయింది గ్రేజ్ అవుతూ, కానీ రిఫ్రాక్షన్ జరిగింది. refracted light.
సెకండ్ సర్ఫేస్ నార్మల్, రిఫ్రాక్షన్ తర్వాత మళ్ళీ ఇలా గ్రేజ్ అయ్యి బయటకు వస్తుంది. ఇది యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ 90 degrees. యాంగిల్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్స్ R2 ఈజ్ ఆల్సో 90 degrees. అంటే ఈ కేసులో I1 is equal to I2 is equal to 90 degrees and it is R1 and this is R2. R1 is equal to R2 is equal to C. Then what is the angle of the prism? A is equal to R1 plus R2. R1 plus R2 and C plus C is equal to 2C. This is called limiting angle. A is equal to 2C limiting angle అంటారు. మనకు తెలిసిన ఫార్ములా, ఇఫ్ A is equal to 2C అయితే లైట్ రే ఎమర్జెస్ గ్రేజెస్ అలాంగ్ ద సెకండ్ సర్ఫేస్, బయటకు వస్తుంది లైట్. ఒకవేళ ఇఫ్ A is less than 2C అయింది అనుకోండి, సపోజ్ ఇఫ్ A is less than 2C అయితే జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి కేసు ఇక్కడ. సపోజ్ ఇఫ్ A is equal to 2C అయినప్పుడు లైట్ రే విల్ బి ఎమర్జెస్ గ్రేజింగ్ అలాంగ్ ద సెకండ్ సర్ఫేస్, గ్రేజింగ్ అలాంగ్ ది సెకండ్ సర్ఫేస్. ఓకే, A is less than 2C అయితే the light ray emerges out from the second surface, emerges out from the second surface. If A is greater than 2C అయితే లైట్ ఇక్కడ నుంచి ఎంటర్ అవ్వదు, C వాల్యూ పెరుగుతుంది ఇక్కడ. యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ R2 C కంటే పెరిగితే లైట్ విల్ సఫర్స్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్. కాబట్టి A is greater than 2C అయితే cannot emerges, light will cannot emerges and suffers total internal reflection in the second surface. These are the very important 3 cases. Okay, అర్థమైందా ఇవి? సరే, ఒక చిన్న ప్రాబ్లం చూద్దాం. ఇట్స్ ఎ స్మాల్ ప్రాబ్లం. ఎగ్జాంపుల్ 1. Suppose a ray of light is incident normally on the first surface. Ray of light is incident normally on the first surface of angle of the prism A is equal to 60 degrees. Emergent light ray grazes along the second surface. After refraction తర్వాత గ్రేజ్ అవుతూ బయటకు వచ్చింది అనుకోండి. ఇది గ్రేజ్ అయింది అంటే I2 వాల్యూ ఎంత రావాలండి? I2 90 ఇచ్చినట్టు. ఫర్ నార్మల్ ఇన్సిడెన్స్ I1 is equal to 0, R1 is equal to 0. For grazing emergence R2 is equal to C. Find the refractive index of material of the prism. ఇది క్వశ్చన్. A equal to 60 కదా. Again you know A is equal to R1 plus R2. As R1 is 0, A is equal to C. ఎంత వాల్యూ ఇది? 60 degrees. Again A is equal to C వచ్చింది. ఇక్కడ R2నే కదా C అంటాం. ఇప్పుడు అక్కడ అప్లై చేయండి. అప్లయింగ్ స్నెల్స్ లా ఎట్ ద సెకండ్ సర్ఫేస్. లైట్ ఈస్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ ప్రిజమ్ టు ఎయిర్ మీడియం. అంటే μ1 sin I is equal to μ2 sin R. μ1 is equal to index of the prism is mu. sin I అంటే sin ఇక్కడ ఎంత R2. R2 is also equal to ఎంత అండి? C is equal to సెకండ్ ఎయిర్ మీడియంలోకి వస్తుంది. రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఈజ్ 1. ఇక్కడ యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ అంటే ఏమవుతుందంటే I2 ఈజ్ ఈక్వల్ sin 90 ఈజ్ ఈక్వల్ 1. దేర్ ఫోర్ మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ 1 by sin C. వాట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ C? C ఈజ్ ఈక్వల్ 60 degrees, √3/2. కాబట్టి మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ 2/√3. ఇది రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ది ప్రిజమ్ మెటీరియల్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ 2. Suppose the angle of minimum deviation by a prism is found to be, angle of minimum deviation is given by, it is 180 minus 2a అని ఇచ్చింది. Find the critical angle of the prism. C వాల్యూ అనుకోవాలి. మనకు మినిమం యాంగిల్ ఇచ్చాడు కాబట్టి mu is equal to sin of a plus d by 2 by sin a by 2. Sin of a plus d is equal to 180 minus 2a by 2 by sin a by 2.
that is equal to sine of a minus 2a అంటే మైనస్ a 180 minus a by 2 అంటే 90 minus a by 2 ఓకేనా by sin a by 2 sin 90 minus theta అంటే cos theta cos a by 2 by sin a by 2 okay cos a by 2 by sin a by 2 is also equal to what is this value cot a by 2 ఓకేనా cot a by 2 సో మనకు తెలిసిన ఫార్ములా mu is equal to cot a by 2 వచ్చింది let c is equal to critical angle అనుకుంటే we know sin c is equal to 1 by mu 1 by cot a by 2 1 by cot a by 2 means tan a by 2 c value కావాలి c is equal to sin inverse of tan a by 2 ఓకేనా this is the critical angle of the prism right okay so there are some more problems once again another problem is there. Suppose a ray of light is incident normally on one surface of an isosceles prism. Isosceles prism. ఇది ప్రిజం లాగా తీసుకోండి. లైట్ ఈజ్ ఇన్సిడెంట్ నార్మల్లీ ఆన్ వన్ సర్ఫేస్. ఒక సర్ఫేస్ పైన నార్మల్గా ఇన్సిడెంట్ అయింది. ఇది కదా నార్మల్గా ఇన్సిడెంట్ స్ట్రైట్ లైన్లోనే వెళ్ళాలి. ఇంకేమంటున్నాడు ఐసోస్లెస్ కాబట్టి ఐసోస్లెస్ రైట్ యాంగిల్ సారీ ఇది బీటా అనుకోండి ఇది బీటా అనుకుందాం ఈ యాంగిల్ ఆల్ఫా అవుతుంది. ఇక్కడ నుంచి రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రే ఇలా వచ్చింది. మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి రిఫ్లెక్ట్ అయ్యే లైట్ ఏమవుతుంది అంటే ఇట్ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్ టు బేస్ ఆఫ్ ది ప్రిజం. అంటే ఆఫ్టర్ 2 రిఫ్లెక్షన్స్ ఇన్సైడ్ ద ప్రిజం ఫైనల్ లైట్ ఈజ్ ఎమర్జెస్ నార్మల్ టు ద బేస్. దెన్ ఫైండ్ ది యాంగిల్స్ ఆఫ్ ది ప్రిజం అంటాడు. అంటే ఆల్ఫా బీటా బీటా కనుక్కోవాలి మనం. ఇక్కడ నుంచి రిఫ్లెక్ట్ అయింది కదా ఈ పాయింట్ దగ్గర నార్మల్ లైన్ గీయండి. ఇది పెద్ద ప్రిజం ఇలా తీసుకోండి ఈజీగా ఉంటుంది. ఇలా తీసుకుందాం ఇది నార్మల్ లైన్. ఈ యాంగిల్ ఆల్ఫా కదా ఇది 90. ఇక్కడ యాంగిల్ ఎంత అవుతుంది 90 మైనస్ ఆల్ఫా. ఇది నార్మల్ కాబట్టి ఈ యాంగిల్ ఎంత వరకు ఆల్ఫా. యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఆల్ఫా అయితే యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా. అగైన్ ఈ పాయింట్ దగ్గర ఇట్ ఇస్ ద నార్మల్ డ్రాన్ టు ది సర్ఫేస్. మళ్ళీ ఇది ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ చూడండి. ఇక్కడ యాంగిల్ 90 ఇక్కడ మొత్తం యాంగిల్ 2 ఆల్ఫా. అప్పుడు ఇది ఎంత అవుతుంది 90 మైనస్ 2 ఆల్ఫా. ఇది నార్మల్ కదా ఈ మొత్తం 90 అనుకుంటే ఈ యాంగిల్ ఎంత రావాలి 2 ఆల్ఫా. ఓకే యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ అంటే దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు 2 ఆల్ఫా. ఈ మొత్తం 90 కదా ఇది 2 ఆల్ఫా అనుకుంటే అండ్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వలెంట్ టు 90 మైనస్ 2 ఆల్ఫా అండ్ దిస్ ఈజ్ 90. ఈ చిన్న ట్రయాంగిల్లో తీసుకోండి. చిన్న ట్రయాంగిల్లో బీటా ప్లస్ 90 ప్లస్ తర్వాత 90 మైనస్ 2 ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180 degrees. ఈ చిన్న ట్రయాంగిల్లో సమ్ ఆఫ్ ది 3 యాంగిల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180. 90 ప్లస్ 90 180 ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. అంటే బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఆల్ఫా వస్తుంది. ఓకేనా బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఆల్ఫా. పెద్ద ట్రయాంగిల్ చూడండి ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180 degrees. బీటా ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు 2 ఆల్ఫా. 2 ఆల్ఫా ప్లస్ 2 ఆల్ఫా ప్లస్ ఆల్ఫా మొత్తం 5 ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180. సో ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 36 degrees. ఆల్ఫా 36 అయితే బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుంది 72 బికాస్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఆల్ఫా. ఓకే సో ఇది మొత్తం కూడా ఏమిటి అంటే ఇట్ ఈస్ డెరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ఓన్లీ జామెట్రీ. ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ condition for maximum deviation.
కండిషన్ ఫర్ మ్యాక్సిమం డీవియేషన్. లైట్ రే వచ్చేసి ప్రిజం ద్వారా వెళ్ళినప్పుడు డీవియేషన్ మ్యాక్సిమం ఉండాలి అంటే కండిషన్స్ ఏంటి? Light is incident like this. In the absence of the prism, it is moving along the same straight line direction. This is the normal drawn to the surface. Angle of incidence I1. ఓకేనా? రిఫ్రాక్షన్ తర్వాత ఎలా వస్తుంది? Again, after refraction through the second surface, light is emerges like this. ఇది యాంగిల్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్స్ I2. ఈ వాల్యూ R2, ఈ వాల్యూ R1. ఈ ఎమర్జెంట్ లైట్ని వెనక వైపు ఎక్స్టెండ్ చేసామనుకోండి, ఇక్కడ ఇంటర్సెప్ట్ చేస్తుంది. ఇది యాంగిల్ ఆఫ్ డీవియేషన్ డెల్టా. డెల్టా ఆర్ డి ఎట్లా చూపించవచ్చు. సో మనకి ఫార్ములా ఇంతకుముందు డిరైవ్ చేసామే. యాంగిల్ ఆఫ్ డీవియేషన్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ ఫార్ములా I1 + I2 - C. ఓకేనా? అది అట్లా పెట్టేయండి ఈక్వేషన్. ఇక్కడ I1 వాల్యూ పెరుగుతూ ఉంటే డెల్టా వాల్యూ మ్యాక్సిమం రావాలి. నీకు అది మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ I1 ఎంత ఉండాలి? ఇలా ఇన్సిడెంట్ అయిందనుకో, అప్పుడు డెల్టా షుడ్ బి మ్యాక్సిమం. కాబట్టి డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యాక్సిమం వెన్ I1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 90. I1 90 అయినప్పుడు R1 ఎంత అవుతుంది? C, క్రిటికల్ యాంగిల్. దేర్ఫోర్ అగైన్ ఫ్రమ్ A ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా? R1 + R2. A is equal to R1 plus R2. R2 is equal to A minus R1 is equal to C. ఓకేనా? C, ఇది R2. ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే అప్లయింగ్ స్నెల్స్ లా ఎట్ ద సెకండ్ సర్ఫేస్. ఇక్కడ స్నెల్స్ లా అప్లై చేసాము. μ1 sin μ అంటే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ది ప్రిజం, μ ఇంటూ sin R1 is equal to రియర్ మీడియంలోకి వస్తుంది ఇంటూ sin I2. ఓకే, అర్థమైందా? అగైన్ ఇక్కడ మనకి I2 వాల్యూ sin I2 is equal to μ ఇంటూ sin R1. వాట్ ఇస్ R1? R1 is equal to, so wait. R2 is equal to, sorry ఇక్కడ కదా, అంటే μ ఇంటూ sin R2. ఇది R2 is replaced by A minus C. మనకు కావాల్సింది I2 కావాలి. I2 is equal to sin inverse of μ ఇంటూ sin of A minus C. Or this is equal to sin inverse of μ ఇంటూ, సరే దీని అట్లా ఉంచేసేయండి. ఇది ఈక్వేషన్ 1 అని పెట్టుకో, 2నో ఏదో సంథింగ్. I2 వాల్యూ వచ్చింది. మనకు కావాల్సిన డెల్టా మ్యాక్సిమం కదా. డెల్టా మ్యాక్సిమం ఇస్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా? ఇది డెల్టా మ్యాక్సిమం రావాలంటే I1 90 అవ్వాలి. కాబట్టి 90 ప్లస్ I2 మైనస్ C, ఓకే, ఈజ్ ఈక్వల్ టు 90 ప్లస్ I2 ఈజ్ రీప్లేస్డ్ బై సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ μ ఇంటూ sin of A minus C, sin of A minus C minus C. ఓకేనా? దిస్ ఇస్ ద వాల్యూ ఫర్ మ్యాక్సిమం డీవియేషన్. డెల్టా మ్యాక్సిమం ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా. ఓసారి ఎగ్జామినేషన్ అడిగాడు, ఏది మెయిన్స్ ఎగ్జామ్లో, IIT ఎగ్జామ్లో అడిగాడు. కాబట్టి ఇక్కడ డెల్టా మ్యాక్సిమం ఇజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ. డెల్టా మ్యాక్సిమం రావాలంటే I2 వాల్యూ వచ్చేసి సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ μ ఇంటూ సైన్ ఆఫ్ A మైనస్ C ఉండాలి. ఒకవేళ యాజ్ పర్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ రివర్సబిలిటీ లైట్ ఇలా ఇన్సిడెంట్ అయింది అనుకోండి, ఇలా వస్తుంది, ఇలా రావాలి. ఇక్కడ నీకు మ్యాక్సిమం డెల్టా రావాలి అని అంటే ఇదేమవుతుంది? I2 రావాలి. కాబట్టి I1 I2 రెండు ఎలా ఉండాలి? సేమ్. కాబట్టి ఇక్కడ అకార్డింగ్ టు ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ రివర్సబిలిటీ, ఒకవేళ ఇఫ్ I1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ μ ఇంటూ సైన్ ఆఫ్ A మైనస్ C అయితే దెన్ ద లైట్ రే ఎలా ఉండాలండి? గ్రేజెస్ అలాంగ్ ద సెకండ్ సర్ఫేస్, అంతే కదా. ఇది గ్రేజ్ అయినప్పుడు డెల్టా వాల్యూ మ్యాక్సిమం. రివర్సబిలిటీ ప్రకారం లైట్ రే ఇలా వచ్చింది అనుకోండి, ఇక్కడ గ్రేజ్ అవుతుంది.
కాబట్టి I1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంత ఉన్నప్పుడు ద లైట్ ఆఫ్టర్ పాసింగ్ త్రూ ద ప్రిజమ్ మెటీరియల్ దట్ విల్ బి గ్రేజెస్ అలాంగ్ ది సెకండ్ సర్ఫేస్. ఓకే, తర్వాత చూడండి, వాట్ ఈస్ మెన్ బై డిస్పర్షన్ ఆఫ్ లైట్. డిస్పర్షన్ అంటే ఏంటి? ఏం లేదు, ప్రిజం ఇలా తీసుకుందాం. మోనోక్రమాటిక్ లైట్కి ఇన్సిడెంట్ మోనోక్రమాటిక్ మీన్స్ సింగిల్ కలర్ లైట్ ఇన్సిడెంట్ అయితే రిఫ్రాక్షన్ తర్వాత ఇలా వస్తుంది. వైట్ లైట్ ఇన్సిడెంట్ అయిందనుకోండి, మోనోక్రమాటిక్ కాదు, ఇది వైట్ లైట్. వైట్ ఈజ్ ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ నంబర్ ఆఫ్ కలర్స్, యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్. Suppose a white light after passing through the prism material will be dispersed into 7 colors. ఇది వైలెట్ కలర్ అనుకుంటే ఇట్లా నంబర్ ఆఫ్ కలర్స్ 7 కలర్స్ వచ్చేసి ఇలా ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఇది ఒరిజినల్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది లైట్. దీని నుంచి రిఫ్రాక్షన్ తర్వాత లైట్ రేస్ వచ్చేసి ఇలా బయటకు వచ్చాయి. ఇక్కడ స్క్రీన్ అరేంజ్ చేస్తే different colors will be focused at a different points on the screen, so that's why it is said to be a pure spectrum. అయితే 7 కలర్స్లో వైలెట్ నుంచి రెడ్ వరకు ఉండాలి. ఈ రెండిట్లో ఏది వైలెట్ ఏది రెడ్? మనకు తెలిసిన ఫార్ములా డీవియేషన్, యాంగిల్ ఆఫ్ డీవియేషన్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు μ1 అండ్ ఈజ్ ఆల్సో ప్రపోర్షనల్ టు λ. ఫర్ వైలెట్ కలర్ వేవ్ లెంగ్త్ ఈజ్ అప్రాక్సిమేట్లీ 4000 angstrom units. ఫర్ రెడ్ కలర్ ఇట్ ఈజ్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్ టు 8000 angstrom units. దేనికి లాంబ్డా ఎక్కువ? రెడ్ కలర్. దానికి డీవియేషన్ తక్కువ ఉండాలి. కాబట్టి ఇది తక్కువ డీవియేషన్ కాబట్టి దీన్ని ఏమంటాము అంటే, దీన్ని వెనక వైపు ఇలా ఎక్స్టెండ్ చేశారనుకోండి, ఇది సెకండ్ కలర్, దీన్ని వెనక వైపు ఇలా ఎక్స్టెండ్ చేశారనుకోండి, ఇది తక్కువ డీవియేట్ అయింది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ రెడ్ కలర్, ఎక్కువ డీవియేట్ అయింది కాబట్టి వైలెట్ కలర్ అవ్వాలి. యాంగిల్ ఆఫ్ డీవియేషన్ ఫర్ రెడ్ కలర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిఆర్ అనుకోండి. యాంగిల్ ఆఫ్ డీవియేషన్ ఫర్ వైలెట్ కలర్ ఈజ్ ఈక్వల్ డివి అనుకున్నాను అనుకోండి, అవునా? సపోజ్ dv is equal to d equal formula a into mu minus 1 కదా, mu v minus 1. dr is equal to a into mu r minus 1. mu v is equal to refractive index of violet and mu r is equal to refractive index of red color. ఈ ఫార్ములా ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాను నేను. ఫర్ థిన్ ప్రిజం యాంగిల్ ఆఫ్ డీవియేషన్ d is equal to a into mu minus 1. okay, now in the diagram what is the angle between violet and red? It is equal to dv minus dr కదా. కాబట్టి the angle between any two colors in the given spectrum is called as angular dispersion. Angular dispersion. దీన్ని డెల్టాతో ఇండికేట్ చేస్తాం. బిట్వీన్ వైలెట్ అండ్ రెడ్ కలర్ is equal to dv minus dr. okay, dv is equal to a into mu v minus 1 minus dr is equal to a into mu r minus 1. This is equal to a into mu v minus 1 minus mu r plus 1. minus 1 plus 1 పోతుంది కాబట్టి a into mu v minus mu r. ఇది యాంగులర్ డిస్పర్షన్ బిట్వీన్ వైలెట్ అండ్ రెడ్ కలర్స్. యాంగులర్ డిస్పర్షన్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఏ, ప్రిజం పైన యాంగిల్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. కాబట్టి దీనికి యాంగిల్ కూడా ఎంత అవుతుంది అంటే యూనిట్ కూడా డిగ్రీస్లో ఉంటుంది. ఏకి డిగ్రీస్ కాబట్టి దీనికి కూడా డిగ్రీస్లో ఉంటుంది. యాంగిల్ ఆఫ్ డీవియేషన్ ఈజ్ ఆల్సో మెజర్డ్ ఇన్ డిగ్రీస్. నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ మెన్ బై డిస్పర్సివ్ పవర్? Dispersive power is represented by omega. It is nothing but the ratio between angular dispersion between any two colors to mean deviation. Mean deviation between those two colors, delta by d. This is dispersive power. Again, omega is equal to delta by d, as delta is equal to a into mu v minus mu r by d is equal to a into mu minus 1. A cancel అవుతుంది కదా. అంటే ఒమేగా ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆన్ యాంగిల్ ఆఫ్ ది ప్రిజం, డిస్పర్సివ్ పవర్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆన్ యాంగిల్ ఆఫ్ ది ప్రిజం. దేర్ ఫోర్ ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ మ్యూ వి మైనస్ మ్యూ ఆర్ బై మ్యూ మైనస్ 1. ఇది ఫార్ములా ఫర్ డిస్పర్సివ్ పవర్. ఆల్సో మ్యూ యూనిట్స్ లేవు కాబట్టి ఒమేగా హ్యాస్ నో యూనిట్స్ అండ్ డైమెన్షన్స్. మెయిన్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ నేచర్ ఆఫ్ ది ప్రిజం మెటీరియల్. మరి ఇక్కడ మ్యూ అనేటువంటిది ఏమిటి అంటే యావరేజ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ వైలెట్ కలర్ అండ్ రెడ్ కలర్, అంటే మ్యూ వి ప్లస్ mu r by
ఓకేనా, ఇది డిస్పర్సివ్ పవర్ ఫార్ములా. ఓకే, రైట్. సో ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ చూడండి. సపోజ్ ఒక ప్రిజం తీసుకుందాం మనం. అది ఇట్ ఈస్ ఏ ప్రిజం మెటీరియల్. యాంగిల్ ఆఫ్ ది ప్రిజం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ. ఓకే, రైట్. లెట్ us take the another prism which is arranged like this. ఇలా అరేంజ్ చేసాము, దీనిపైన ఇది ఇలా అరేంజ్ చేసాము. దీనికి యాంగిల్ ఆఫ్ ది ప్రిజం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ డాష్ అనుకున్నాం. సపోజ్ దీనిపైన ఒక లైట్ రే ఇన్సిడెంట్ అయింది, వైట్ లైట్. ఇక్కడ డిస్పర్షన్ జరుగుతుంది. 7 కలర్స్గా డివైడ్ అవ్వాలి, వైలెట్ నుంచి రెడ్ వరకు ఇలా డివైడ్. ఒరిజినల్ లైట్ డైరెక్షన్ ఇదే. ఈ రెండు మళ్ళీ ఏమవుతాయి, మొత్తం కలర్స్ సెకండ్ ప్రిజంలోకి వెళ్తాయి. దీని నుంచి రిఫ్రాక్షన్ జరుగుతుంది. ఆఫ్టర్ రిఫ్రాక్షన్ ఈ 2 కలర్స్ ఒకదానితో మెర్జ్ అయిపోతాయి. అన్ని కలర్స్ మెర్జ్ అయిపోయి బయటికి ఒక సింగిల్ కలర్ ఎలా వచ్చింది. అంటే వైట్ లైట్ ఇన్సిడెంట్ అయింది, మళ్ళీ వైట్ లైట్ బయటకు వస్తుంది. ఒరిజినల్ డైరెక్షన్కి దీనికి మధ్యలో కొంత డీవియేషన్ అయితే వచ్చింది. నీకు అది డీవియేషన్ డి అనేది వచ్చింది. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఏమైంది, దీంట్లో డిస్పర్షన్ జరిగింది, దీంట్లో నలిఫై అయిపోయింది. అంటే టోటల్ డిస్పర్షన్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఈజ్ 0, బట్ దేర్ ఈజ్ సమ్ డీవియేషన్. కాబట్టి దిస్ ఇస్ ద కండిషన్ ఫర్ డిస్పర్షన్ without deviation. Deviation without a dispersion. Deviation without dispersion, ఇది కండిషన్. అందుకని లైట్ రే వచ్చేసి డీవియేట్ అయింది, కానీ టోటల్ డిస్పర్షన్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ది కాంబినేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ 0 అయిపోయింది. అంటే delta plus delta dash is equal to 0. Delta is the angular dispersion in one prism. Delta dash is the angular dispersion in the other prism. Delta is also equal to, omega is equal to delta by d కదా ఫార్ములా. దీని నుంచి delta is equal to omega d plus delta dash is equal to omega dash d dash is equal to 0. This is the condition for getting deviation without dispersion. Or delta can also be written as delta is equal to capital A into mu v minus mu r plus delta dash in the second prism an angle A dash into mu v dash minus mu r dash is equal to 0. Mu v dash and mu r dash are the refractive indices for violet and red color in the second prism. ఇవేమో ఫస్ట్ prism. దీని నుంచి A into mu v minus mu r is equal to minus A dash into mu v dash minus mu r dash. Once again, A dash by A is equal to ఎంత అవుతుంది, A dash A ఇలా తీసుకొస్తే దీన్ని ఇలా తీసుకెళ్ళండి, మైనస్ ఆఫ్ mu v minus mu r by mu v dash minus mu r dash. This is also condition for getting deviation without dispersion. But in the same situation, what is the net deviation? Capital D అనుకుంటే d plus d dash ఏగా. Deviation in the first prism plus deviation in the second prism is equal to net deviation. దీన్ని capital D తో చూపిద్దాం, d plus d dash. D is also equal to A into mu minus 1 plus A dash into mu dash minus 1. ఓకేనా, దీంట్లో రిక్వైర్డ్ క్వాంటిటీస్ని బట్టి డీవియేషన్ క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తాను. అలానే ద సెకండ్ కండిషన్ ఈస్ ఇదేంటి, డీవియేషన్ వితౌట్ డిస్పర్షన్. నెక్స్ట్ డిస్పర్షన్ వితౌట్ డీవియేషన్. సేమ్ రెండు ప్రిజమ్స్ తీసుకుంటాం ఇక్కడ కూడా. ఫస్ట్ ప్రిజం, యాంగిల్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ ప్రిజం ఏ, సెకండ్ ప్రిజం ఎలా అరేంజ్ చేస్తాము, దీని యాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ డాష్. వైట్ లైట్ ఇలా ఇన్సిడెంట్ అవుతుంది, ఒరిజినల్ డైరెక్షన్,
ఇక్కడ డిస్పర్షన్ జరుగుతుంది, 7 కలర్స్గా డివైడ్ అవుతుంది. ఇదేమో రెడ్ కలర్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద వైలెట్ కలర్. అగైన్ ఇక్కడ మళ్ళీ రిఫ్రాక్షన్ జరగాలి. 2 కలర్స్ ఇలా వెళ్ళాయి, రెడ్ కలర్, వైలెట్ కలర్. ప్రిజం నుంచి బయటకు వచ్చేప్పటికీ దీస్ కలర్స్ విల్ బి మూవింగ్ ఇన్ డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్. ఇలా వెళ్ళాయి అనుకున్నాం అనుకోండి. రెడ్ కలర్ డిస్పర్షన్ ఉంది, బట్ వైలెట్కి రెడ్కి రెండుకి మధ్యలో ఒక మీన్ కలర్ ఉంటుంది. ఆ మీన్ కలర్ ఏమిటి అంటే ఎల్లో కలర్. ఆ మీన్ ఎల్లో కలర్కి అబ్జర్వ్ చేసే పని అయితే ఇలా వస్తుంది. మీన్ ఎల్లో కలర్ షుడ్ బి ఎమర్జెస్ అవుట్ విచ్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ప్యారలల్ టు ఇన్సిడెంట్ లైట్. కాబట్టి ఈ మీన్ ఎల్లో కలర్ యొక్క డీవియేషన్ మాత్రమే 0 ఉంటుంది. అర్థమైందా? డీవియేషన్ వితౌట్ డీవియేషన్ అంటే ఫర్ మీన్ కలర్ దెర్ ఇస్ నో డీవియేషన్, బట్ డిస్పర్షన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ బోత్ ద ప్రిజమ్స్. కాబట్టి ఇక్కడ d plus d dash is equal to, without deviation to total deviation both the prisms is equal to 0. D is equal to a into mu minus 1 plus a dash into mu dash minus 1 is equal to 0. From this, a dash by a is equal to minus of mu minus 1 by mu dash minus 1. ఓకేనా? ఇక్కడ mu అనేటువంటిది ఏమిటి అంటే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ మీన్ ఎల్లో కలర్, where mu is equal to average refractive index of mean color. Mean color అంటే yellow color. అంటే this is equivalent to mu v plus mu r by 2. Mu dash is also equal to mu v dash plus mu r dash by 2. ఓకేనా? ఇది this is the condition for dispersion without deviation. Dispersion without deviation. అర్థమైందా? చెప్పండి. రైట్, థ్యాంక్ యూ.